सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे ब्रिटेन विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे ब्रिटेन दे स्पॉन्सर हन रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम पेश ने। पहलां चुणवीआं खबरां। मोहाली तो कनेडा सने होर मुल्कां लई जल्द शुरू हो सकदियां ने सिद्धियां उड़ाणां। खराब मौसम का असर, दिल्ली एयरपोर्ट से 40 फ्लाइटां प्रभावित। घर छड्डण तो पहलां एयरलाइन नाल करो संपर्क। वाइडन का वड्डा बयान, कहा जेकर चीन ताइवान ते करता है हमला तो अमेरिका देवेगा फौजी मदद। इंडो पैसिफिक देशों की पहल IPEF की शुरुआत, प्रोग्राम विच वाइडन नाल शामिल हुए PM मोदी। अमेरिका ते भारत सने 12 मुल्कां ने किया नवा व्यापार समझौता। ताइवान ने कहा अमेरिका ते जापान नाल रखिया सहयोग रखेगा जारी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। मोहाली तो कनेडा, अमेरिका ते UK सने विदेश लई जल्दी ही होर सिद्धियां उड़ाणा शुरू हो सकदियां ने। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने इस दे लई सूबे के शहरी हवाबाजी विभाग नूं केंद्र शहरी हवाबाजी मंत्रालय अते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाल तुरंत तालमेल करन दे निर्देश दित्ते। जिक्रयोग है कि इस समय मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो दुबई अते शारजाह लई सिर्फ 2 अंतरराष्ट्रीय उड़ाणा ही चल रही ने। अपने सरकारी निवास स्थान ते शहरी हवाबाजी विभाग के कामकाज का जायजा लैण लई होई मीटिंग की प्रधानगी करदिआं भगवंत मान ने कहा कि कैनेडा, अमेरिका, UK, न्यूजीलैंड अते आस्ट्रेलिया समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों में पंजाबी वसों का वड्डा हिस्सा वसदा है, जिस करके विदेश में बसते पंजाबी भाईचारे नूं पंजाब विच अपने जद्दी स्थानां उत्ते बिना किसी दिक्कत तो जाण लई इह उपराला सुविधाजनक साबित होएगा। सूबे विच खेती ते फूड प्रोसैसिंग उद्योग नूं हुलारा देण लई मुख मंत्री ने विभाग नूं मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते कार्गो उड़ाणा तुरंत शुरू करन लई भी आख्या तां जो पंजाब नूं खुली मंडी बनाया जा सके। मुख मंत्री ने कहा कि किसान हितैषी ਇਹ कदम दुनिया भर विच खुराकी वस्तां ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ सूबे ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। देश की राजधानी दिल्ली विच सोमवार सवेरे मौसम खराब हो गया। दिल्ली NCR विच सवेर तो ही मींह दे नाल तेज़ हवावां चल रही ने। इसका असर एयरलाइनस ते देखण नूं मिलिया है। खराब मौसम कारण दिल्ली एयरपोर्ट ते फ्लाइट सेवा प्रभावित होएगी। ये जानकारी दिल्ली एयरपोर्ट तो ट्वीट करके दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों नूं बेनती की है कि वह हवाई अड्डे ते पहुंचण तो पहलां संबंधित एयरलाइन तो अपनी उड़ान की जानकारी लैण तां जो यात्रियों नूं किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पए। हवाई अड्डे के सूत्रों अनुसार एयरलाइनां नूं आम वांग करन विच समा लगेगा। निर्धारित रवानगी समय विच देरी हो सकती है। खराब मौसम कारण IGI हवाई अड्डे ते करीब 40 जहाज़ों की उड़ान प्रभावित हुई है। इस दे नाल ही नवी दिल्ली वल आ रहे कुछ जहाज़ों नूं होर शहरां वल मोड़ दिता गया है। बारिश दिल्ली के लोगों लिए राहत के नाल आफत का कारण भी बनी है। तेज़ हनेरी अते मींह कारण लोगों नूं गर्मी तो राहत मिली, पर दिल्ली वासियों नूं आवाजाही की समस्या का सामना करना पै रहा है। दिल्ली च सवेर तो ही हो रही भारी बारिश कारण ITO नेड़े जाम की स्थिति बनी हुई है। वाहनां दीआं लंबियां कतारां लगियां होईयां ने, जिस करके लोग परेशान नजर आए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार नूं कहा है कि जेकर चीन ने ताइवान ते हमला किया तो उन्हां दा देश फौजी दखल अंदाजी करेगा। यह बयान पिछले कुछ दहाकिਆਂ विच ताइवान के समर्थन विच सिद्धे अते उच्चे बयानां विचों एक है। बाइडन ने कहा कि यूक्रेन ते रूस के हमले तो बाद स्वै शासन वाले टापू का बचाव करने लई दबाव होर भी वध गया है। उन्होंने अगे कहा कि ताइवान के विरुद्ध ताकत की वरतों करन दा चीन का कदम ना केवल बेइंसाफी होएगा, सगों ये पूरे देश नूं उजाड़ देगा ते खेतर अते यूक्रेन विच कीती गई कार्रवाई दे समान होएगा। एक चीन नीति के तहत अमेरिका बीजिंग नूं चीन सरकार वजों मान्यता दिंदा है ते उसदे ताइवान नाल कोई कूटनीतिक संबंध नहीं ने। हालांकि उसका ताइवान नाल गैर रस्मी संपर्क है। अमेरिका इस टापू की रक्षा लई फौजी साजो समान की सप्लाई भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार नूं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन नाल 12 इंडो पैसिफिक देशों के नाल नवे व्यापार ढांचे की शुरुआत प्रोग्राम विच शामिल हुए। इस प्रोग्राम का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, जुझारू सप्लाई चेन अते डिजिटल कारोबार वर्गे खेत्रों विच समान सोच वाले देशों विचकार सहयोग नूं डूंगा करना है। यह व्यापार फ्रेमवर्क अमेरिका की एक पहल है। अमेरिका वालों शुरू किए इंडो पैसिफिक की खुशहाली लई आर्थिक ढांचे नूं खेतर विच चीन की हमलावार व्यापारक रणनीति का मुकाबला करने लई अमेरिका दीआं कोशिशों के हिस्से वजों देखा जा रहा है।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ IPEF ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਰੂਨੇਈ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IPEF ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ, ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਬਰੂਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਇਹ 12 ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ GDP ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ 10 ਜਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 19 ਜਣੇ ਭਾਜੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਊ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਜੇ ਵਿਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਰਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਝੀਲ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 3 ਅਲੜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰੂਜ਼ਰ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਰਬਪਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ 2022 ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੀਅਨ, ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ, ਐਪਲ ਦੇ CEO ਟਿਮ ਕੁਕ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਉਪਾਰਾ ਬਿਨਫਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 6ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਕਰੁਣਾਨੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਫਲਾਈਟ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣ ਸੀ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਬਜਟ ਉਡਾਣ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ। A320 ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 117 ਨੇ ਰਿਆਦ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੈਦਾ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਮਾਦ ਇਨਸਕੰਦਰਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਰਾ ਜਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧ ਕੇ 33% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਟਰੈਵਲ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ 2020 ਤੱਕ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਫੌਜੀ ਰੂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸੌਰਜੈਂਟ ਬਾਦਮ ਸ਼ਿਮਹਾਰਨ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਮਾਰੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਰੂਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਲਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ 2022 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ 2022 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬੇਕਾਬੂ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਇਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਵੋਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 87 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਂਗਲੀਆ ਰਸਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਰਨ ਸਲੇਬਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਰਸਿੰਗ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਟੀ ਆਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਸਲੇਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ NMC ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਨਗਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲਜ਼ ਕੁਈਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਰੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ JFK ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਸਲਾ ਤੇ SpaceX ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡਕੋਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡਕੋਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਭੇਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 69 ਬੀਅਰ ਪੀ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 8000 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਤਰੋਹੀ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 8516 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਮਾਊਂਟ ਲੋਹੋਤਸੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਐਵਰੇਸਟ ਲੋਹੋਤਸੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਜੀਤ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 5:50 ਤੇ ਲੋਹੋਤਸੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੜਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਨਿੰਗਮ ਸ਼ੇਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਹੋਤਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਲੋਹੋਤਸੇ ਚੌਥੀ 8000 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਸਾਲਾ ਕੌਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੌਰ ਨੇ 8091 ਮੀਟਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਵਤ अन्नपूर्णा ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 8586 ਮੀਟਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਧੌਲੀਗਿਰੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁਣਾਬਾਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ
प्रोमोरी पहाड़ ते चढ़न वाली पहली भारतीय औरत बनी। 30 साला मोहिते इस साल दोवें पहली भारतीय औरत बनी सी जदों उसने 8000 मीटर उच्ची कंचनजंगा दी 5वीं चोटी सर कीती सी। बलजीत नूं ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ਵਤੀ ਵਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਤਰੋਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੇहद ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਰਬਤਰੋਹੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਗਵਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੱਪ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 9ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਕਾਰਤੀ ਸਿਲਵਮ ਦੇ ਗੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੜਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਰਾਣਾ ਨੇ 59ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਦਾਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵ ਸੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਅਕਮਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ 2 ਹੋਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਏ। ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਾਂਤਰੀ ਗੋਲ 9ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਪਵਨ ਰਾਜਪਰ ਨੂੰ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਗਿਆ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਬਰਬਾਦ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾਵਾਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇਰਾ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਾਟ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਰਿਊਬਾਂਡ ਤੇ ਅਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸਤੈਦ ਸਨ। ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਸ਼ਦੀਪ ਸਿਵਾਜ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਰਿਬਾਊਂਡ ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਚ 1-1 ਲਈ ਡਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।